हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा सब दा अज दी इस वीडियो दे विच। आपां हाज़र हाँ जी CDP दी नवीं क्लास लैके। तां पिछले चैप्टर दे विच आपां ने इंटैलीजेंस दीयां जिहड़ियां ने थ्योरीज कवर कीतियां सीगियां, जिन्हां विचों अपणियां 4 जिहड़ियां ने कवर हो गई सीगियां मल्टी फैक्टर तक। ते अज दी इस वीडियो दे विच आपां 5th तो लैके 8th तक यानी कि 4 थ्योरियां होर करांगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने 5th 6th 7th 8th ये 4 थ्योरियां जिहड़ियां ने आपां अज दी इस वीडियो दे विच कवर करन वाले हां। जेकर तुसीं पिछली क्लासेस नहीं देखियां हैगियां, पिछली थ्योरी नहीं देखियां हैगियां तो जरूर देखो, क्योंकि उन्हां तो बिना जिहड़ा तुहानूं चैप्टर है वो समझ नहीं आने वाला। तां आओ स्टार्ट करदे हां जी अज दी वीडियो। ਤਾਂ थ्योरी है जी, थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटैलीजेंस थ्योरी। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुबुद्धि थ्योरी तुसीं कह सकते हो इसनूं। ये दित्ती गई सी जी गार्डनर के द्वारा। होवर्ड गार्डनर इन्हां दा पूरा नाम है, तो तुसीं नोट भी कर सकते हो, होवर्ड गार्डनर। ठीक है, होवर्ड गार्डनर के द्वारा जिहड़ी ये थ्योरी है वो दित्ती गई सी। ये एक अमेरिकन कोगनेटिव साइकोलॉजिस्ट होए ने जी। ठीक है, इन्हां ने थ्योरी कदों दित्ती है, तो इन्हां ने देखो एक बुक लिखी सी जिसका नाम हैगा सी फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड जी बुक है वो किस दे द्वारा लिखी हुई है। तो इन्होंने एक बुक लिखी सी जी फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 दे विच। उस दे विच इन्होंने ये बारे गल की सी मल्टीपल इंटैलीजेंस की। ठीक है, तो ये जोड़े गार्डनर ने ये कहते हैं जी इंटैलीजेंस है, बुद्धि है, वो एक यूनिट नहीं हैगी, नॉट अ सिंगल इंटाइटी। वो कहते बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्होंने मिला के बुद्धि बनती है। क्लीयर है। तो दूजी गल इन्होंने कही सी कि हरेक की बुद्धि दूजे नालों अलग है। आपां ने पिछले चैप्टर दे विच भी पढ़िया सी कि जिहड़ी इंटैलीजेंस हुंदी है वो इंडिविजुअल डिफरेंसिस के अकॉर्डिंग हुंदी है। किसी मनुख दे विच ज़्यादा इंटैलीजेंस है, किसी दे विच घट है, कोई ज़्यादा इंटैलीजेंट है, कोई नलायक है ना, उहदी बुद्धि ते डिपेंड करदा है। थर्ड आपां ने गल करी सी कि जिहड़ी इंटैलीजेंस हुंदी है प्रॉब्लम सॉल्व करन दे विच मदद करदी है। तो जिहड़े इंडिविजुअल डिफरेंसिस ने वो गार्डनर दे द्वारा दिते गए सी इस थ्योरी दे विच। क्लीयर है। तो ये जिहड़े गार्डनर ने इन्हां ने आपां नूं 8 प्रकार दी इंटैलीजेंसिस दित्तियां ने, टाइप्स कह लो जां तुसीं पार्ट कह लो, जो भी तुहानूं ठीक लगे। 8 टाइप दी इन्हां ने मल्टीपल इंटैलीजेंस दित्तियां ने। ठीक है, इत्थे फोटो भी तुसीं देख रहे होंगे। तो एक करके डिटेल दे विच पढ़दे हां। पहली इंटैलीजेंस इन्हां ने दित्ती सी वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक की हुंदा है? भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि किहड़ी हुंदी है? तो जिहड़े गार्डनर ने वो कहंदे भी हरेक इंसान दे विच अलग अलग तरह की इंटैलीजेंस है। भाषाई बुद्धि उन्हां दे विच हुंदी है जिन्हां दी भाषा ते पूरी तरह पकड़ हुंदी है, जिवें कि पोएट हो गए, ठीक है, कवि हो गए, राइटर हो गए, ऑथर हो गए, लॉयर हो गए। देखो लॉयर जो आपदा केस लड़दा है उहदी भाषा ते किन्नी पकड़ हुंदी है, हरेक गल नूं जज दे अगे जिहड़ा बहुत वधिया तरीके नाल रख लैंदा है। टीचर हो गए, उन्हां दी भाषा बहुत वधिया हुंदी है क्योंकि बच्चों नूं प्रॉपर समझा पांदे ने, है ना। तो ये जिहड़ी इंटैलीजेंस है इन्हां दे विच बहुत बखूबी देखण नूं मिलदी है। तो इस जिहड़ी इंटैलीजेंस दे विच भाषा ते काम कीता जांदा है, वो लोग इहदे विच आउंदे ने जिन्हां दी भाषा ते पूरी पकड़ है। क्लीयर है, पूरी एबिलिटी हुंदी है उन्हां कोल वर्बल लिंग्विस्टिक दी। तो पहली यही गल कहंदी है। नैक्सट है जी अपने कोल म्यूजिकल इंटैलीजेंस। ठीक है, ए वाली म्यूजिकल इंटैलीजेंस की हुंदी है? जिन्हां ते संगीत दे पूरी पकड़ हुंदी है, जिन्हां दे विच संगीत नूं हैंडल करन दी, संगीत नूं गाण दी, है ना, लिखण दी एबिलिटी हुंदी है, क्षमता हुंदी है। एग्जाम्पल के तौर पर इहदे विच कौन आउणगे? सिंगर आउणगे, अरिजीत सिंह हो गया, AR रहमान हो गया, है ना। ये सारे इहदे विच आउणगे जिन्हां दी म्यूजिकल इंटैलीजेंस है। क्लीयर है। थर्ड आपां पढ़दे हां जी लॉजिकल मैथमैटिकल इंटैलीजेंस, यानी ए वाली लॉजिकल मैथमैटिकल। ये किहड़ी इंटैलीजेंस हुंदी है? ये वो इंटैलीजेंस हुंदी है जदों अपनी मैथ ते पूरी तरह पकड़ हुंदी है, गणित आपां बहुत वधिया तरीके नाल कर सकदे हां। ठीक है, रीजनिंग नाल आपां सोचदे हां, आपां हरेक गल दे विच तर्क लगा दिंदे हां। लॉजिक एबिलिटी हो गई, स्टैटिक एबिलिटी हो गई, है ना, सारे इहदे विच आ जाणगे। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल्स कौन हो सकते हैं? मैथमेटिशियन हो गए, है ना, जिन्हों की मैथ ते पूरी पकड़ है। साइंटिस्ट हो गए, तो वो सारे कि आएंगे लॉजिकल मैथमैटिकल। देखो साइंटिस्ट होंगे ने वो जो भी तुसी गल कहोगे वो पहला प्रयोग करके देखणगे, एक्सपैरीमेंट करनगे, फिर मन्नणगे, यानी कि वो रीजन देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। ठीक है, तो यह जे लोग जिहड़े ने इहदे विच आउंदे ने लॉजिकल मैथमैटिकल इंटैलीजेंस दे विच। क्लीयर है जी। जिहड़ी लॉजिकल है आपां उसनूं तर्क बुद्धि कह सकते हैं, म्यूजिकल इंटैलीजेंस नूं आपां संगीतक बुद्धि कह सकते हैं। अगे चलते हैं जी आपां। अगला हैगा अपने कोल स्पैशल इंटैलीजेंस, यानी कि स्पेसिक बुद्धि। स्पैशल, ठीक है, तो तुसीं देख सकते हो, ये स्पैलिंग जरूर नोट कर लियो अपने कोल। ये हैगे ने अपने कोल आवला देखो विजुअल या फिर स्पैशल, इनू कह सकते हैं आपां स्थानिक बुद्धि या फिर स्पेसिक बुद्धि। ये किहड़ी हुंदी है? ये हुंदी है किसी स्थान बारे आपां नूं चंगी समझ है ना, किसी भी स्थान संबंधित आपां चंगी समझ रख सकते हैं, आपां किसी जगह का चंगा अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, आपां नूं दिशावां की बहुत वधिया तरीके नाल समझ है, वो सारे इहदे विच आ जाणगे स्थानक बुद्धि दे विच।
ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕਲਪਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਈਨਥੈਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਆਤਮਕ ਬੁੱਧੀ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਆਤਮਕ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਦੇਖੋ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਜਨ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਇਲਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਂਸਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰ, INTER, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਯਾਨੀ INTER, ਇੰਟਰਾ ਯਾਨੀ INTRA। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧੀ। ਅੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਵੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤੀ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਸਵੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ।
ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧਾ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁੱਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੇਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ 8 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, 8 ਦੀ 8 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 9th ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਤਿਤਵ ਬੁੱਧੀ। ਅਸਤਿਤਵ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਤਿਤਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਸਤਿਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗਾਰਡਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟ ਦਾ ਰਿਜਿਡ, ਵੀ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਲੈਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐ ਵੀ ਨੋਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਸੈਵਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਸਕਿੱਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ ਅਦਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਿਸ ਆਰ ਨੋਟ ਨਿਊ ਐਟ ਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਰਡਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਗਾਰਡਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਅਲੱਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਰਸਟੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਓਨ ਲੂਇਸ LUIS ਲੂਇਸ ਥਰਸਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਲਿਓਨ ਲੂਇਸ ਥਰਸਟੋਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਥਰਸਟੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਲਿਓਨ ਲੂਇਸ ਥਰਸਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, 2 ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, 3 ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, 7 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 7 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ। ਤਾਂ ਥਰਸਟੋਨ ਨੇ ਦੇਖੋ 7 ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 7 ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਰਬਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਡ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਡ ਫਲੂਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਡ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਐਨਾਗ੍ਰਾਮਸ ਐਂਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਰਾਈਮਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਰਡਸ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਟਕਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਰਡ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਬਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਵਰਬਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਬਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਰਡ ਫਲੂਐਂਸੀ। ਵਰਡ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਰਬਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਰਬਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, SPATIAL, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੇਪ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਕੋਲ ਵਰਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਲਰਨ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਅਨਰਿਲੇਟਿਡ ਵਰਡਸ ਐਕਸਟਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਪੀਡ। ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਪੀਡਸ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕੁਇਕਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਂਸਿਸ ਥਰੋ ਪਰਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਟ ਇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਪੀਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ।
ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡਿਊਸ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਫਰੋਮ ਅ ਫਿਊ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਫਰੋਮ ਅ ਫਿਊ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਥਰਸਟੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਛੂਟੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 7 ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ 7 ਲੇਅਰਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥਰਸਟੋਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਟਲਸ ਦੀ। ਕੈਟਲਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ RB ਕੈਟਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। RB ਕੈਟਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਰਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਲ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਲ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ, ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਨੀਮਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਸਕੂਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਅਤੇ ਨਰਚਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਇਰ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਚਰਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਲੂਇਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਅਡੋਲਸੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਇਹ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ, ਡਿਕਲੈਰੇਟਿਵ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਇਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਵਰਬਲ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਚਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਵਾਇਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਿੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਹ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਵਾਲਾ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨੋਟ ਲਰਨਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਪਸਾਰੀ। ਅਪਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭਿਸਾਰੀ। ਅਭਿਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਪਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲੌਜਿਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਥਿਊਰੀ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੋਏ ਪੌਲ ਗਿਲਫੋਰਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, JP ਗਿਲਫੋਰਡ ਜਾਂ ਜੋਏ ਪੌਲ ਗਿਲਫੋਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਆਯਾਮੀ ਬੁੱਧੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 3D ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਯਾਮੀ ਬੁੱਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, 3 ਕੰਟੈਂਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਕੰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਕੰਟੈਂਟ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 5। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਆ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਆਡੀਟਰੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਡੀਟਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੋਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਡੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਸਿੰਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਮਰੀ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ 5 ਨੇ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 5। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 6। 1 2 3 4 5 6। ਇਹ 6 ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਯੂਨਿਟਸ, ਕਲਾਸਿਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਸਿਸਟਮਸ,
ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਮਰੀ ਸਿੰਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਮਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 5, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 180 ਹੋ ਗਏ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180, 180, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 180 ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੋਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 3D ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ COP ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, COP ਯਾਨੀ ਕੰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। COP ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, COP। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਟ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਟ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਗਿਲਫੋਰਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਥਿਊਰੀ। ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ 8 ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਫੈਕਟਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਹੜਾ S ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ S ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ S ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E.L. ਥੋਰਨਡਾਈਕ। E.L. ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, 2 ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ G ਅਤੇ S, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ G ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਬੋਰਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਸਕਸੈਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ G ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S ਫੈਕਟਰ ਹੈ। S ਫੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ S ਕਾਰਕ ਦੀਆਂ, S ਫੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ S ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕ, ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕ
ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਧਾਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਐਸ, ਦੇਖੋ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੀ ਅਤੇ ਐਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਸ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਸਾਰਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PSTET ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।